ई टीचिंग ओडिशार इकोनॉमिक्स क्लास को पुणी थे स्वागत। तो आज आम कौन पढ़ा? आज आम +2 सेकेंड इयर बा युक्त 2 अर्थशास्त्र बा इकोनॉमिक्स विषय मैक्रो इकोनॉमिक्स बा समष्टि अर्थनीति विषय आज आम पढ़ा। तो आम पूर्व वीडियो कौन पढ़ते? पूर्व वीडियो पार्ट 7 आम कौन पढ़ते? पार्ट 7 आम माइक्रो इकोनॉमिक्स बा व्यष्टि अर्थनीति विषय आम पढ़ी। तो आज आम कौन पढ़ा? आज आम समष्टि अर्थनीति बा मैक्रो इकोनॉमिक्स विषय आज पढ़ा। तो पढ़ा पूर्व मुझे कही रखी कि जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छा से चैनल टी सब्सक्राइब करनी जहाँद्वारा जिते नुआ वीडियो अपलोड हम से तुम मैंने नोटिफिकेशन पाइपर। आउ प्रत्येक वीडियोर जो पीडीएफ टी मुझे पढ़ाऊँ जो पीडीएफ टी रही तार तो डाउनलोड से पीडीएफ डाउनलोड कर लिंक टी मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सेठार तुम ये नोट टी को डाउनलोड कर चैनल रे अन्य +2 सब्जेक्ट जपरिक लॉजिक पॉलिटिकल साइंस से सब सब्जेक्ट अपलोड होउची पढ़ा होउची एवं एमसीक्यू दि जाउची। तो से ये चैनल टी सब्सक्राइब करनी। तबे आम आरंभ करवा कौन रही आज। तो पूर्व भी आम पढ़ी एवं जाना कि समयक्रमे अर्थनीतिर विषय वस्तु व्यापक अभिवृद्धि घटी। तो यह आम पूर्व भी पढ़ी एवं पढ़ुंट। तो अर्थशास्त्र जिते संख्या पढ़ुले से आम जापारे कि अर्थशास्त्र विषय वस्तु व्यापक अभिवृद्धि घटी। एवं अर्थशास्त्र बहु व्यापक रूप से व्यवहार होती। तो से दुई भाग विभक्त कर आवश्यकता रही आवश्यकता पड़ा जहाँद्वारा आम कौन कले या दुई भाग विभक्त कले विभिन्न भाग विभक्त कर पढ़ले आ व्यवहार लगैले जहाँद्वारा आम अर्थशास्त्र अध्ययन में सहज है एवं अर्थशास्त्र विषय वस्तु गुड़ बुझे सहज है एवं अर्थनैतिक कार्यकलाप आमको बहुत गुड़िया सुविधा प्राप्त है। ताले यही समस्त विषय वस्तु को अर्थनीतिर दुईटी प्रमुख श्रेणी यथा व्यष्टि अर्थनीति बा माइक्रो इकोनॉमिक्स एवं समष्टि अर्थनीति बा मैक्रो इकोनॉमिक्स रे अंतर्भुक्त करा जायछि। एथिपाई आम इकोनॉमिक्स को दुई भाग विभक्त करदेले। गोटे हूँ व्यष्टि अर्थनीति आ गोटे हूँ समष्टि अर्थनीति। तो व्यष्टि अर्थनीति आम पूर्व वीडियो पढ़ते कि जहाँ व्यक्तिगत बा गोटे परिवार किंबा गोटे अनुष्ठान अर्थनैतिक कार्यकलाप को दर्शाई था व्यष्टि अर्थनीति कहुए। आ समष्टि अर्थनीति क्या कहुए ताकू आम पढ़ा। आज आम पढ़ा। तो समष्टि अर्थनीति जदि आम समष्टि अर्थनीति को साधारण भाषा जानापी चाहिए तेल समष्टि अर्थनीति बा मैक्रो इकोनॉमिक्स होते समष्टि रूप से जितेबाला आम अर्थशास्त्र को अध्ययन करवा समष्टि रूप से जपरी आम व्यष्टि अर्थनीति गोटे व्यक्ति किंबा गोटे परिवार विषय अध्ययन करुले से समष्टि अर्थनीति देशर बा गोटे जिलार गोटे राज्यर समस्त परिवार कि समस्त व्यक्ति अर्थनैतिक कार्यकलाप को जिते आम अध्ययन करवा से समष्टि अर्थनीति बोली कहुआ समष्टि अर्थनीति अंतर्भुक्त हेब। ताहले आम समष्टि अर्थनीति कौन आज आम पढ़ा। तो क्वेश्चन भी आसीपे कि समष्टि अर्थनीति क्या कहुए 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आसीपे कि 3 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आसीपे। तो से आमको समष्टि अर्थनीति बा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहुए से विषय आम धारणा रही आवश्यक जहाँद्वारा आम भल भाव सठिक भाव लिखिपर जहाँद्वारा आमको फुल रु फुल मार्क मिल। ताले समष्टि अर्थनीति क्वेश्चन पहले आम कौन लिखा? तो समष्टि अर्थनीति साधारण भाव कौन क्या कहुए आम बुझीपार प्रकृत आम लिखा कौन ताकू जानापी यहाँ आम पढ़ा। ताले समष्टि अर्थनीति क्या कहुए? समष्टि अर्थनीति ग्रीक शब्द माक्रोस MAKROS माक्रोस रू अणा। तो माक्रोस शब्दर अर्थ हो बृहत। माक्रोस शब्दर अर्थ हो बृहत। जिते आम समष्टि अर्थनीति विषय पढ़ुं तो समष्टि अर्थनीति समस्त परिवार कि समस्त व्यक्ति व समस्त अनुष्ठान विषय अध्ययन करुँच बृहत दृष्टि बा व्यापक दृष्टि आम अर्थनीति को अध्ययन करें मैक्रो शब्द रू आसी से मैक्रो शब्दर अर्थ हो बृहत। ताले समष्टि अर्थनीति क्यों शब्द आसी मैक्रोस। यह गोटे वेरी 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 इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जहाँकि सब पड़ी था यहाँ मन रखिब। ताले समष्टि अर्थनीति शब्दटी ग्रीक शब्द माक्रोस रु आसी जार अर्थ हो बृहत। ताले समष्टि अर्थनीति कहले अर्थनीतिर से ही शाखा को बुझाए
ଯାହା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମୂହିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକକ। ସାମୂହିକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ସାମୂହିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଏକକକୁ ଗୋଟିଏ ଏକକୁ ସମସ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସାମୂହିକ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସାମୂହିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ବିଶେଷରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ କି ସ୍ଥାନ କାଳ ବିଶେଷରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ସମୟ ଅନୁସାରେ, କାଳ ହେଉଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅର୍ଥନୀତିର ସମ୍ପର୍କ ବା ଏକକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ବିଶେଷରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିକୁ। ତାହେଲେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ? ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ, ମୋଟ ଆୟ, ସମୁଦାୟ ନିୟୋଜନ, ହାରାହାରି ଦର ସ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ସମଷ୍ଟିଗତ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠାରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ବା ସେବା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ସବୁ ମିଶିମାଶି କରି ବା ଟୋଟାଲ ଉପରେ କେତେ ସେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥାଏ? ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ତାହା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ତା'ର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ବା କେତେ ହ୍ରାସ ହେଲା ବା ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ, ମୋଟ ଆୟ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ମୋଟ ଆୟକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ବା ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ନେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ସାମୂହିକ ନିୟୋଜନ କ'ଣ? ନିୟୋଜନ ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମିଶିମାଶି କରି ବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମ ଧରି ନିଆଯାଉ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ 5ଟି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତ ସେଇ 5ଟି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଅଟା, ପାଣି ଏବଂ ମେସିନାରିଜ୍ ଆଉ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଲେବରର ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେପରିକି ଶ୍ରମିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ଅଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ମେସିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ କିପରି ନିୟୋଜନ କଲେ ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ 5ଟି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ବା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ କିପରି ଭାବେ ନିୟୋଜନ କଲେ ବା କେଉଁଠିକୁ କେଉଁ ପରିମାଣରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ 5ଟି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ସାମୂହିକ ନିୟୋଜନ। ତ ସାମୂହିକ ନିୟୋଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାମୂହିକ ନିୟୋଜନ ଆଉ ହାରାହାରି ଦର ସ୍ତର। ତ ହାରାହାରି ଦର ସ୍ତର କ'ଣ? ତ ଧରି ନିଆଯାଉ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ 5ଟି ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା। ତ ସେ ଗୋଟିଏ 5ଟି ପ୍ରତି କେତେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଲା, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେ ତା'ର ସେଇ 5ଟିର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ତାହା ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଇତ୍ୟାଦି ସମଷ୍ଟିଗତ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇକୋନୋମିକ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ସ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମଷ୍ଟି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମଷ୍ଟି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ସ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଯେହେତୁ ଆମେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଟ ଆୟ ସବୁ ଆୟକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଆୟରେ ବା ମୋଟ ଆୟ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସାମୂହିକ ନିୟୋଜନ ଆଉ ହାରାହାରି ଦର ଏହିସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥନୈତିକ ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମଷ୍ଟି ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସମଷ୍ଟି କରି
ଗୋଟିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ନା ଅର୍ଥନୀତିର ସେହି ଶାଖାକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମୂହିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ବିଶେଷରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମର ସାମୂହିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକକ ରହିଛି, ଯେପରିକି ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ, ମୋଟ ଆୟ, ସାମୂହିକ ନିୟୋଜନ, ହାରାହାରି ଦର ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାନ କାଳ ବିଶେଷରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକରେ ଆସିଥାଏ ଆୟ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କି ଆୟ କିପରି ହେବ, ଉତ୍ପାଦନ କିପରି ହେବ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ତ ଆୟ କ'ଣ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆୟ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ, ବା ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀର କ'ଣ ଆୟ ରହିଛି ବା କିପରି ସେ ଆୟ କରିବ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଆଉ କେତେ ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ସେ ଆୟ ପାଇବ, ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, କିପରି ସେ ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି, ସେହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସେହି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କେତେ ପରିମାଣରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ ବା କେତେ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରମିକକୁ ନିୟୋଜନ କଲେ ସେ ଲାଭ ପାଇପାରିବ ଆଉ ସର୍ବାଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ଶ୍ରମିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେତେ ଦରରେ ବା କେତେ ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ବିକ୍ରି କଲେ ସେ ଲାଭ ପାଇପାରିବ, ତାହା ହେଉଛି ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯଦି କିଛି ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କିପରି ସେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କ'ଣ କଲେ ତାହାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ। କେଉଁ ଜିନିଷକୁ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ନିୟୋଜନ କଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ବଣ୍ଟନ ତତ୍ତ୍ୱ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ବଣ୍ଟନ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ଆସିଥିଲି କି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ବଣ୍ଟନ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେପରିକି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେପରିକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇଥିଲେ କି ପାଉଁରୁଟିର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମେସିନାରିଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପଦାର୍ଥ ରହିଲା ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ରହିଲା, ତାହାକୁ କିପରି ନିୟୋଜନ କଲେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କେତେ ପରିମାଣର ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପରିମାଣର ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା, ଆଉ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ବଣ୍ଟନ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାହେଲେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅତଏବ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଅର୍ଥନୀତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ଯେପରିକି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପରେ ବି ଯେଉଁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଆସିଲା ଆଉ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଆସିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ରହିଛି।
এই বিষয়বস্তু ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ଏଇ 4ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଆଉ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ବହୁ ବ୍ୟାପକ ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଯେହେତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟିଚିଂକୁ ବିଦାୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।